अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्कितकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे गणीमहे च तत्राद्यो दम्पती च जलाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रेतमात्मानं श्रीमान् कर्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्भुतवक्त्राद्याः पारिजर्याः परशतं विघ्नं विघ्नान्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सर्वजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनीयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तयः पौत्रमकल्मषं वराचरात्मजं वन्दे ष्टदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय मित्राय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यन्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धं बुधवासं वेदव्यासं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। चतुर्वदनं ब्रह्मादिभावरपरो अपारलोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य गुरुं गीतामृतं ददौलोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णाय नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दः पार्थवत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमलमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैर्गेया स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसाद स्मगे कवियोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरयन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणचटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण विह्नी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्तीर्णः खलु पाण्डवहिरणनदीतैवर्तके केशवी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पिल्लारविन्दायकपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशरीवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारः मुदा। भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं द्वन्द्वं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वैदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततत्त्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। आप्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम भक्त्वा मनसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शने योगो नाम एकादशाध्याये पञ्चपञ्चाशत् श्लोकः। षडीय श्लोक। मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ. ಮೊದಲು ಪರಾಭವ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದ್ದವರು. ಈಗ
ಸೋಮವಾರದ ದಿವಸ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಂಭ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬರ ಇವು 23, 24, 25. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾವತಿ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯತಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಭವವಾಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರಾಜಗೋಪುರ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರ ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಶುರುವಾದದ್ದು ಕೈಗೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳಶಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಂದಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ 3 ದಿವಸ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. 4:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಇದನ್ನ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತಪೋ, ವೇದ, ದಾನ, ತಪೋ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು. ಅದೇ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯಾನ ಬಹುದಾಶ್ರುತೇನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ತಾನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಿಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಆತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೋ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ರಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಥ. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಗತಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಜ್ಞಾ ಅನುಜ್ಞಾ ರೂಪ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯಂತಂ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ ಎಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರೋ, ವಿವಾಹ, ಚೌಲ ಆದಿ, ಅಥವಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪತಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಮೂಲತಃ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಪಣೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಅವನ ಆದೇಶ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮವೋ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮತ್ ಪರಮಃ, ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವುದು ನನಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಅಂತ ಕೌಂತೆಯ, ಅದು ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾಖ್ಯನ್ ಕರ್ಮ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಏನು ಕರ್ಮನೋ, ಗಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸದಾ ಆಸಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದೇನು, ಅರ್ಚನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳೇನು, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಉಂಟಾಗೋದು. ಅದ್ರೇನೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ದೇವತೆ ಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ವ್ರತ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವ್ರತ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ದಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು 8 ದಿವಸನೋ ಅಥವಾ 5 ದಿವಸನೋ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ 4000 ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಮ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತದ್ದು. ಏನೇನ ಬರೀ ಪುರುಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೋಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನು 4 ಜನ ಕರೆದು ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಇವರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಬಿಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನಮ್ ದೇವರೇನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರದರಾಶ್ರಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ತಾಮಸ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ 100 ಜನ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 5, ಮುಂದಿನ ವಾರ 10, ಆಮೇಲೆ 15 ನಿವೇದನೆಗಳು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇನ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಈಗ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಈಗ ರಾಜಗೋಪುರ ಕುಂಭಾಪುರ ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ಕಳಶ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೋ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಇದುಗಳಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಹಸ್ರ ಕಳಶ ಅಭಿಷೇಕ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರನೂ ಏನೋ ಸಹಸ್ರ ಕಳಶ ಅಭಿಷೇಕನ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ, 3 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ 28 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 3000 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಎಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ 48 ದಿವಸ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ, ಸಪ್ತಸರ್ಗಿ ಪಾರಾಯಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಯಾರ್ದು ಏನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಉತ್ತಮರು ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದ ಭದ್ರಗಳೇನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು, ಇವರು ಉತ್ತಮರು, ಇವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮದ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನದವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರಿಂದ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು, ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣದು ಅವನದೇ ರೂಪಗಳು, ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ 10 ಅವತಾರಗಳು, ಪರ ವಿಭ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಶನಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ತವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ
ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿಯೇ ತಾನೆ. ಈಗ ಇತರ ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಯಾವ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಘವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಸಂಘ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ ಹೋಮ ಅದಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು 150 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ್ದು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಹಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರುಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವೈರ, ಅವರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಪರಿಭವ ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೋ. ಯಾರೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋವು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಮನಸ್ಸಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಇವನ ವಸ್ತು ಹಾನಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ನಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವೈರ ಸಹ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪಾಂಡವ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನೇ ಮಾಮೇತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಏತಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ನಾವಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟಂ ಎಂಬ ಎಡಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವವರಿಗೆ ಮಾಮೇತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಬಲವಿರುವುದ. ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಭಗವಂತನೇ ಇವನಾಗುವುದು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಭಗವಂತನದೇ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಏನು? ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಾಗ ಆಗುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇತ್ತು ಅವನೇನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತ, ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇದು ನಮಗೆ ವಿಧಿ, ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಾಹಯೇ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ. ರಾಮಾನುಜರ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಏನೇನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು 7-8 ಸೀರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಂತೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದ ಉದ್ದೇಶ ಅನಧ್ಯಯನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಥಮೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದೆ 3-4 ದಿವಸ ಇಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಪೀನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ವೇದ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಪರಿಷ್ಯ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷೇ ವೈಶ್ವದೇವೇನ ಯಕ್ಷೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಕಿಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಚೇತವ್ಯ.
ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಇದೆ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿದೆಯೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಸಂಯಮರು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣು, ಕರ್ಮಬದ್ಧ, ಕರ್ಮಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರಥಿತಃ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಿಂಕರ, ಇವನೆಂದಿಗೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಾಸ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಭು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಣು. ಕರ್ಮಬದ್ಧನು ದಾಸನು, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಭು, ಇವನು ಅಕರ್ಮ ವಿಷಯನಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಭಗವಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರು. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವನು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಖಿಲ ಜಗನ್ಮಾತ ಅಸ್ಮನ್ಮಾತ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಶ್ರೀಶ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೇ ಇರುವಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಭಗವಂತ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸುತ್ತಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕುರಿಗಳಂತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಅವರು ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇ ತಂತಾರೆ. ಸೋಹಂ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಹ ಆ ಭಗವಂತ, ಅಹಂ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ಅದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ. ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು, ಶ್ರೀಭೂನೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲೇನು ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಕೈ ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ ಕರ್ಮಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಜ್ಞಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಜ್ಞಾರೂಪದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸಂಧ್ಯಾವಿಹೀನ ಅಶುಚಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು. ಈ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಏನದಿರುತ್ತ? ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ವಂದನೆ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ರ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಗತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ, ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಗತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಇದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಲ್ವೋ? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ರೂಪದ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋದು. ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿಂದೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ತಿಂತಿರುವ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು? 3 ಹೊತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಂಪುಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಇದರಿಂದ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ನಿರಸನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಯಾವುದು ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವೋ ಅವನು ಏಕಾಂಗಿನೋ ಪರಮೈಕಾಂತಿನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಖಂಡಿತ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ABCD ಕೇಳ್ಬೇಕು? MA ಓದ್ತಾ ಇರೋನು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೇನು? ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು? ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮೂಲತಃ ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲನು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಿಜ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನ ಉಪನಯನ ಆದ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿಗೋ ತನಕನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜನವಾರ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿಲ್ಲ, ಕಾಷಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪುತ್ರೇಶನ, ವಿತ್ತೇಶನ, ದಾರೇಶನ, ಈ ಈಶಣಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಳೆತಗಳು ಬರುವಂತ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ. ದಾರ ಪತ್ನಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಠದಿಂದ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕಳಿಸೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತಾನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಡಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳಿದೆ, ಕುಟೀಚಕ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಭಗವದಾಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬರನ್ಯಾಸ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನಾಂಶ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಸಾಶನಗಳು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಹೊಣೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾದ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಭಾವನಾ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಆಯಾಯ ಮಠಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗಲೇನು ಉಡುಗಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ಯೋಗ್ಯದಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹಣ, ಇದು ಅನುಜ್ಞೆ. ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೃತ್ತತಾಸ್ತು ಯೋಗ್ಯದಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾಗವತರು ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ವಿಧಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ತತ್ಪುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ ಪರಮಃ, ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸರ್ವಶೇಷಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಫಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಈ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ದಾಸನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಯ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರಂಥನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಭೂ ಎಂಬುದು ಅವಧಾರಣ. ಮಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಜೀವ ಆ ಏವ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸನೇ ಆಗಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ನಂತರ ಆತನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವವು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಚತುರ್ಥಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ವಿನಃ ನಮಃ ನನಗಲ್ಲ, ಮಹನ ನಮಮ ನನಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಲೆ.
ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವನಿಗಾಗಿ, ನಮಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ನಡೆಸೋದು, ಭಗವಂತನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಭಗವಾನೇವ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ. ಬರೀ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮುಖವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಶೇಷನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಉಪಾಯ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗದ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ, ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಫಲ ನಮಗ್ ಬಂಧನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತಾ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಮಹತ್ವದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆನಂದಿಸ್ತಾನೋ, ಮಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಡೆದ್ರೇನು ತಂದೆಗೆ ಆನಂದ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕಪಿತ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ವೀಯತಾಂ ವಾಸುದೇವ, ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಇದು ನೀನೇ ನನಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವವು ಮತ್ ಪರಮಃ ಎಂದರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಪನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅವನೇ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಧಾನ ಫಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮದ್ಭಕ್ತ, ಪ್ರಪನ್ನನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೈಲ ಧಾರಾವತೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ. ಕಷ್ಟ ಇದು, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಶಿವನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೋರೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ. ದೇವತಾಂತರ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ, ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರವೆನ್ನಹರ ಮದುವೆ ಎಂದು ಅಳ್ವಾರು ಕೂಡ. ಅವನನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಶಂಕರ. ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ತೈಲ ಧಾರಾವತಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ. ಎಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಿಸುವನಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವಿರತಿಯುಂಟಾದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹರಟೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ, ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಕಡೆಗೆ. ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತು. ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಪರನಿಂದೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅವನ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವ ಯಯಾಂತಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಅವನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಸಜ್ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗುವಂತ. ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಏನೇ ಸ್ತೋತ್ರವೇನು, ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನು, ಆರಾಧನೆ ಏನು, ಮತ್ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಏನು, ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇನು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಡು. ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ, SVBC ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೊಂದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಇದು ಬೇಡ. ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀ ದೇವ್ರದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೀರಿಯಲ್, ಅದು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕದು? ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತ ಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮೊದಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಥಾಕ್ಷೇಪಗಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಣಿ ಗುಣಾನುಕಥನೆ ಶ್ರವಣಂ ಕಥಾಯಾಂ ಹಸ್ತೌಚ ಕರ್ಮಸು ಮನಃ ತವ ಪಾದಯೋರ್ನಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಂ ಶಿರಸ್ತವ ನಿವಾಸ ಜಗತ್ಪ್ರಣಾಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸತಾಂಚ ದರ್ಶನೇಸ್ತು ಭವತ್ತನೂನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಳಕೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮರಮಿರಂಡಿನ್ ನಡುವೆ ಪೂನ ಮುದಲ್ವಾವೋ, ಎರಡು ಮರಗದ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ದಾಮೋದರನಾದ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಳು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎರಡು ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಆ ಮರಗಳೆರಡು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಯ್ತು ನಳಕೂಬರಿಗೆ. ಕುಬೇರನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು, ಮಣಿಗ್ರೀವ ನಳಕೂಬರ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಪದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಕು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ, ಕಿವಿಯು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲೂ, ಕೈಗಳು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ, ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಲ್ಲೂ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಶಿರಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲೂ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಭೂತರಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಶರೀರಪ್ರಾಯರಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ವೆ ಕೀರ್ತೆ ಕೇಶವ ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿದ್ವಂದ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತಗತ ಶ್ರೋತೃದ್ವಯ ತ್ವಂ ಶೃಣು. ಈ ಕಿವಿಗಳೇ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯ ತ್ವಂ ಶೃಣು. ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ. ಹರೇರ್ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ, ಅಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಗಳು ಕಾಲುಗಳೆರಡು ಭಗವಂತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ. ವಾಸನೆ ಯಾವುದು ಪರಿಮಳ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್, ಶಿರಸ್ಸೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮಂತ್ರಂ ಸ ಪ್ರಣವಂ ಪ್ರಣೋಮ ಸಹಿತ ಪ್ರಾವರ್ತಯದ್ವಂ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಕುಂದ ಮಾಲೆ. ಅದು ಒಂದು ಅವರೊಬ್ಬರೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟನೇನೋ? ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಫೆ ಕೀರ್ತ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪಪಾದಿತ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಪನ್ನನು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೋ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕಾಂತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಏಕಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏಕಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಪತ್ನಿನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸೇವಕರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ದೂರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಐಕಾಂತಿಕ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯ ತನಕ, ಕಡೆ ಮುಸಿರಿ ಯಾವತ್ತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಜೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ಮ. ನೀನ್ ಮಾಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ಹೋದ್ರೇನು, ಏನು ಬಂತು, ಯಾರಿಗೋ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾರಿಗೋ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದವರು ಕರ್ಮಯಾತ್ವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೋ, ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಿ. ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಅವರಷ್ಟು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು 4 ಅಂಕಿಯ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ 1000ದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಆ 1000ನೇ ನೋಡದೆ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಂತೆ ಈ ಭೋಗವೋ ದುಃಖವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ನಾನು ಬರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗಿನವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಏನ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ? ಏನೋ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ನೀವಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪತ್ನಿ ಪತಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಬಾಳು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ, ನನಗೆ ಇದಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ. ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಪನ್ನನು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕಾಂತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯು ಸದಾ ಪತಿ ಪರಾಯಣಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪತಿಯನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಐಕಾಂತಿಯು ಪರಮೈಕಾಂತಿಯು ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರುತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾರೋ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆಯೋರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 60-80 ಬರೋದು, ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈಗಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ. ಪತಿ ಪರಾಯಣಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪತ್ನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ದಂಪತಿಗಳು, ಅನುರೂಪವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ. ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೀತೆಯ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವರ್ಣಿಸೋದು, ಕಾಮಭೋಗೈ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಹೀನ ಬಂಧು ಜನೇನ ಚ. ಬಂಧು ಜನರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಳದಳು. ಧಾರಯತ್ ಆತ್ಮನೋ ದೇಹಂ ತತ್ ಸಮಾಗಮ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಿ ನೈಷ ಪಶ್ಯತಿ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋನ್ಯೇತಾನ್ ಪುಷ್ಪ ಫಲದ್ರುಮಾನ್ ಏಕಸ್ಥ ಹೃದಯಾನೂನಂ ರಾಮೇವಾನು ಪಶ್ಯತಿ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ. ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ, ಬಹುಮಾಧುರ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಳು. ರಾಮಂ ಏವ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲಾದಿ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಲು. ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 16-25 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಥಿ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂ ನ ಚ ಸುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ರಾಮನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಮಗ್ನಳಾಗಿರೋದು. ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಳೇನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ಕಲ್ಪ. ಆಂಜನೇಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಾಲನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಮಂಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಸೀತೆ ರಾಮನ ಸಹಧರ್ಮಿ, ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ರಾವಣನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಸುಖ, ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಬಂಧುಗಳು, ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ತಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಏನು ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೋ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನೋ. ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣವೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತನ್ಮಯತೆ, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇತರವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನಿರಾಗ ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಲಸಿನ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸುತ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಧರಿಸಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವೇನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು, ಮಗನು
ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿದೆ ನಮ್ಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಬಂತು, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯನೋ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನೋ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೋ ಲಾಯರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವೃತ್ತಿ ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆವರ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ದು ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮನವನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ನೆವರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಖಗಳು, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ದುಃಖ ಸುಖಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛವಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಗಪೃಷ್ಟಂ ನ ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ನ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂ ನ ರಸಾಧಿಪತ್ಯಂ ನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅಪುನರ್ಭವಂ ವಾ ವಾಂಛಂತಿ ಯತ್ಪಾದರಜ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ, ಪ್ರಪನ್ನರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪದವಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಕುಬೇರನ ಅಣಿಮಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅಪುನರ್ಭವಂ ವಾ ಅಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10:16-37. ಆಗಲಿ ಈತನಿಗೆ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಳತ್ರ ಪುತ್ರಾದಿಗಳೇನು, ನಿರ್ಗತಿಗರಾದ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳೇನು, ಇವರುಗಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಈ ಪ್ರಪನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧನಾರ್ಜನೆ ಮುಂತಾದ್ದು ಬೇಡವೆ, ಮತ್ತದು ಸಂಘವರ್ಚದ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ, ಐಹಿಕ ಮಮತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಯೋ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ರೂಪ ಎಂದು ತಾನು ಮಾಡುವ ಆಜ್ಞಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಆರಾಧನೆಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯವಾಯು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ. ಸಂಘದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಚರಿಸು. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಬಂಧುಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು. ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆ ಇವನಿಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಗನಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಇವ್ರಿಗೋ ಬಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋದು. ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇರದಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಹಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಭಗವಂತನಿಗ. ಇಂದವರು ಫಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 99.9 ಅನ್ಬೇಕು. ಸತಿ ಪುತ್ರ ಹರಿಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕೈಲಾಗೋಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಆಗ ಯಾರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೋ. ಲೋಕದ ರೀತಿ ಇದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೇನೋ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಗಣಿ ಆಗತ್ತೆ, ಗಂಜಲ ಹಾಕತ್ತೆ, ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತವರ ಪಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳು ಪುರುಷರಿಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಅನುಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃತ್ಯವಾಯು ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ ಗೀತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗಕೂಡದು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಡ. ಆಹಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರಬೇಕು. ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ಮೊದಲಾದ ಸಂಘಗಳು ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೇ ವಿನಃ ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘವು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಘವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು, ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲೂಫ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದು ಇರದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಘ ಜೀವನ, ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿದ್ವಿ, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಡವಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಗಳು ಮಿತ್ರಕೂಟಗಳು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೋಮನೋ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣನೋ ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೋದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ತಿರುಕೋವಲೂರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಜನ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದೋ ಮದುವೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊರಟೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಪರನಿಂದೇನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಾಗ ಆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತರಬಾರ್ದು, ಏನೇನೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಂಧ ಹೇತು. 2ನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯವಾತ್ಮವಾನ್, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾತರನ ಸಂದೇಶ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಸಂಘ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಧ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತದ್ದು. 2ನೇದು ಅವಶ್ಯಕ, ಯಾವುದು? ಸಾಧು ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ 2ನೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘೋ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ ಹೇತು ಅಸತ್ಸು ವಿಹಿತೋದಿಯ ಸಯೇವ ಸಾಧುಷು ಕೃತೋ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಎಂಬ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತೊಂದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದೆ, ದುಷ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಶರೀರ ಅದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಃ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತನೇ ಆತ್ಮ. ಅಂತರ್ಪ್ರದಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರುವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದೇ ತಪ್ಪು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದ? ಕೂಡದು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಆಗಲಿ, ನಾವಾಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೈಯೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗುವಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಭವ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನು ವೈರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋದು ಬೇಡದ? ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಗಮನ ಬೇಡ. ಇದು ವೈಷ್ಣವತ್ವ. ಇದು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂತ ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಇವರು ಪಂಚಸ್ತವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಯಾರು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು, ಆ ನಲ್ಲಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಿರಿಕಂಠೆ ಚೋಳದು ಹೇಳ್ದ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮಾನುಜ ಅಂತ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮಹಾಪೂರ್ಣರು ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಗಿಸಿರೋದು. ಅಂತಹವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗಳು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಬೇಗ ಇದು ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ಲಿ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಿಡ್ತಾನೇನು? ನನಗೆ ಈ ತರ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಉಳಿತಾರೇನು? ಏನು ಕೋಪ, ಏನು ತೀವ್ರತೆ, ಏನು ಭಗವಂತ ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಭಗವಂತ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ನನ್ಗೆ ಈ ನಷ್ಟವೋ ತೇಜವೋ ಹಾನಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅವಮಾನವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣಕರ್ತನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರ ಮಗನಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಧರ್ಮವ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರದು ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪ ಪದ ಇದ್ದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಂದನೂ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಂದಲಾಗಲಿ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಂಥರೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆತ್ತಿಸಿದ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ನ ತಡೆದು ಭರತ ಬುದ್ಧಿವಾದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅಲೆ ಕೂದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶತ್ರುಘ್ನ ನೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೋಪ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು ಭರತ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮರದ್ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಸೇನೆ ಬರಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೀನ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲಿಂದಾನೆ ನಾನು ಧನುಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇನೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಭರತನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮ. ಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ನಿನ್ಗೇನೋ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೇನೋ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ, ನೀನೇ ರಾಜ್ಯನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಅವನ ಕೋಪ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಈಗ ಭರತ ಒಬ್ಬನೇ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶತ್ರುಂಗ ಸೇನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ? ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ. ಯಾಕೆ? ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನೇಹ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನು ರಾಜಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಿದ್ದು. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕುರಿತು ಮಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂತಾಪಂ ಕಾರ್ಷೀರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂ ವಿಪರ್ಯಯೇ ರಾಜ್ಯಂ ವ ವನವಾಸೋ ವ ವನವಾಸೋ ಮಹೋದಯ. ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ. ದಶರಥನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ವ್ಯಸನ ಪಡಬೇಡ. ರಾಜ್ಯವ ವನವಾಸವ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಕೋಪ ವೈರಾದಿಗಳು ಕೂಡುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ಅಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ ಅರ್ಜುನ. ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ. ಅಪಮಾನ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಅಪಮಾನನೂ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಈ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗುವಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ. ಮಾನವಾಗಲಿ ಅಪಮಾನವಾಗಲಿ, ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ವ್ಯಸನ ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯವ ವನವಾಸವ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ್ರು ಕೋಪ ವೈರಾದಿಗಳು ಕೂಡುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋರೆಲ್ಲ ನಾನು ದೈವಸ್ಯ ಕರ್ಮಗತೆ ಕರ್ಮ ತತ್ ದೈವಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪದೇಶದ. ಅಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳ ನಿವಾರಣೆಯು ಪರಿಭವಾದಿಗಳ ವಾರಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೈರಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ವೈರಗಳು ಕೂಡುದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಹ ಪ್ರಪಂಚನಿಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ, ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಅಂತವನು ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಭವಾದಿ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಧ ವೈರಗಳಿಗೆ ಮನ ಕೊಡದೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಅಪಕೃತಿಯಿಂದ ಮನೋವಿಕಾರ ಹೊಂದಬಾರದು. ಯಾರೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರದನಾದ ಸರ್ವಶೇಷಿಗೆ ತಾನು ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷನು. ಏನವನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ದುಃಖವನ್ನು ನೋವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವುದು. ಮತ್ತು ಪರತಂತ್ರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ಎರಡನೇದು, ಇಂತಹ ಪರಿಭವಾದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೈ ಕಾಲು ತರ್ಚ್ಕೊಂತು ಬಂದ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಬೈಯೋ ಬದಲು ಇವತ್ತೇನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿ ತೋರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಕರ್ಮದ ತೀವ್ರತೆ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಆಸ್ತಿಕನ ನಮಗೆ ಪರಮದಾರ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮೋಸನ ಮತ್ತೊಂದ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಇನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ. ಇವನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ನೆಗ್ಗೆಲ್ ಮುಗಿಸಿಸ್ತವ. ರಕ್ತ ಸುಲಿದ ಇದೆ, ಬುದ್ಧ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಬಂದ. ಈ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೋದ. ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಸುತ್ತ, ಅವನು ಹಂಗಿಂದ ಸುತ್ತ ಬಂದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ. ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ದೇವ್ರು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಹೋದೆ.
ನೀನ್ ಈ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಚಂದ್ರ, ನಿನ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ನಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗೋದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನದುಂಗ್ರ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಇವನಂತೆ ಬಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಉಪವಾಸ ಬೇರೆ, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಮೊದಲೇ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾದಶಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ. ನಾನಿದೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿರೋನು. ಇವನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ಅವನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನದುಂಗ್ರ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಳಿದೆ, ನನ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರು. ಇದ್ರದ್ದು ಕೈ ತೋರಿಸಿ, ಆಸ್ತಿಕನ ಕೈ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗವತ್ತು ಮರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮರಣಾಂತಿಕವಾದಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಆಘಾತ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋವನಿಗೂ ಛೇಡಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂಗಿಂದ ಹೋದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಎಂದವನಿಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮನೂ ಪೂರ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ನುಂಗ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬದುಕು ಅಸಹನೀಯವಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಸಹಗುರವಾಗಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. 3ನೇದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವನು ತನಗೆ ಪರಮ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಬದುಕು ಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಏನೋ ನ್ಯೂನತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನು ಎಂದಾಗಲಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಶಕ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಯತ್ ಪಾಪಂ ಶಪಂ ತಮ್ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾನೋ, ಇದು ಇತರ ಕ್ರೂರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ, ಉದಾಹರಣೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಮಹದುಪಕಾರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಂದಿಸವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರ. ಆ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದೋ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇವನನ್ನ ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು ಇವನು ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಪುಣ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೇನೇ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವರ ಸುಹೃದಯಿಗಳು ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ. ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದಾನವಾದದ್ದು. ಕರ್ಮತಿ ಗತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಗಹನ, ಕರ್ಮಣಾಗತಿ ಗಹನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲ, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಏನದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯೋ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಅದು, ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರುವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸುಖದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳು ಇದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾಗ ಅವನ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ವೋ, ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ? ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೈ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತನ ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಭಗವಂತ ಜಗಪಕರಿಸಿ ನನಗ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನ, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಕಾರ ನಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚಾರ್ಯ ತನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಪದೇಶೇನ ಕಥಾನ ಹರಾರ್ಮಯ ಅಪಚಾರಾನಿಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಜ್ಞಾನತೋವಾ ಅಜ್ಞಾನತೋವಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವಂ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮಹದ್ ಉಪಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಪರಿಭವಾದಿಗಳನ್ನ ಆತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನೇ, ಇಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನೆ ಎಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೈರ ಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಕೂಲರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸದೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲೂ ಇತರ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಪಾಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ವೈರವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಉಪಕಾರಿಷು ಯಸ್ ಸಾಧು ಸಾಧುತ್ವೇ ತಸ್ಯ ಗೋಗಣ, ಅಪಕಾರಿಷು ಯಸ್ ಸಾಧು ಸ ಸಾಧು ಸದ್ವಿರುಚ್ಯತೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸತ್ಯವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾವನು ಇರ್ತಾನೋ ಸಹ ಅವನೇ ಮಾಮೇತಿ, ಇತರರು ಹೊಂದಲಾರರು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆಯ ನಾಯ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರತಮವಾದ ಹಿತೋಪದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತದನು ಅಣುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ. ಏನ್ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ? ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಮತ್ ಕರ್ಮಗನ್ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರದ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೂ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಭಕ್ತಿ ವಿಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸೇರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಹಿತವಾದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು.
ಇದೇ ಗೀತೆಯ ಸಾರಭೂತವಾದ ಹಿತೋಪದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 64, 65 ಕೂಡ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಈ ಹಿತೋಪದೇಶವು ಸರ್ವಗುಖ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ ಏತದ್ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಗತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಲಘೂಪಾಯವಾದ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರೀ ಆ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ 55ನೇದು. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಹ ಸಮಾಂ ಯೇತಿ ಹೇ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಶತಭುಜಂ ವರೇ ಕ್ರೀಡಂಜಾಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಭಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಭಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತವೃತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ.